Good morning, friends. Today I am going to explain basic concepts of economics in this video. So I am Dr. Y. Venu Prasad, Assistant Professor, Giriraj Government College, Nizamabad. So today we are going to know about the basic concepts in economics. So coming to the point, economics is a study of human behavior, how he behaves to to satisfy his unlimited wants with the limited and alternative uses of his resources. We all are know man is a bundle of desires, and the goods and services are intended to satisfy these wants, but almost all the goods and services are limited to satisfy man's unlimited wants. So already humans are trying to engage in economic activities to produce goods and services to satisfy their unlimited wants. To produce goods, land, labor, capital, and organizations are needed. To produce goods, as a human being in economics, we have to study what to produce, how to produce, and whom to produce. These problems are arises because uh, resources are limited and they have in alternative uses. So scarcity is the main problem behind this. So economics is a study of economic problems, and wants or motives are forced to do humans to engage in economic activities. To wants are motive for humans to do efforts to satisfy his wants, and efforts uh, after doing some effort we get something. Humans are getting something. So with that they satisfy their wants. And the wants leads to efforts. Efforts leads to satisfaction. మానవ కోరికలు అపరిమితంగా ఉండి కోరికలు తీర్చుకునే సాధనాలు పరిమితంగా ఉండడం వల్ల మరి అపరిమితమైన కోరికలను తీర్చుకోవడానికి వ్యక్తులు ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు, అంటే ఉత్పాదక కార్యకలాపాలు. ఈ ఉత్పాదక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటువంటిది భూమి, శ్రమ, మూలధనం వ్యవస్థాపన. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వీటి ఆధారంగా మరి ఏ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయాలా, ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేయాలా, ఎవరి కోసం ఉత్పత్తి చేయాలా అనేటువంటి అంశాలను వీళ్ళు అందులో స్టడీ చేస్తుంటారు. ఎకనామిక్స్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మన అర్థశాస్త్రం అనేది ఆర్థిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ ఆర్థిక సమస్యల పరిష్కారానికి అధ్యయనం చేయడానికి వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ప్రేరణ ఏంటి? మానవ కోరికలు. కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ఆ ప్రయత్నాల వల్ల కొంత మనకు కొన్ని కోరికలను తీర్చుకొని సంతృప్తి చెందుతాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిగర్ లో లుక్ ఎట్ ద ఫిగర్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్. This shows the subject matter of economics, how wants are crop up, and the economic agents, those who are engaged in economic activities is called economic agents. They are trying to satisfy their wants with some efforts. After coping up the wants, efforts are taking place. After doing some efforts, they can get something to satisfy these wants. So after this getting some efforts, they got satisfaction in their wants. So generally in this process in economics we are using some basic concepts. So generally economics is a study of micro and macro. We are divided into two branches to study this economics.
In generally in microeconomics, we are using some concepts and to understand the macroeconomic theories and microeconomic problems, we have to know the some basic knowledge about this basic concepts. These basic concepts are wants, goods and services, utility, value, wealth and economic activities, the household, the firm, and the optimization. These are some the concepts regularly coming under this microeconomics. There are some other also concepts are also there, but basics are this. Generally, what are wants? Wants in ordinary sense, the want or the word desire and wants are considerable as one of these things. There is no difference between desire and wants. But in economics, there is a difference between this desire and wants. In generally, both are same. But in economics, these are different meaning. Consumption is related to the study of human wants. Consumption is related to the study of human wants. All economic activities are directed to the satisfaction of human wants. In this way, and generally humans activities, economic activities are to satisfy or behind the motive of these economic activities are to satisfy human wants. In this way, wants has significance in the study of economics. Generally, want is related to desire, but all desires are not want. Want is choose, desire for which the man has capacity and also willingness to fulfill this desire. Generally, wants in data which has which is considered as a want is the man has a capacity to and also willingness to fulfill this desire. Suppose I have a desire to go to Mars. Now, but nowadays with the available technology, it is not possible to reach Mars. So that is a desire, that is not called want. But in economics, want means those desire which the man has capacity and also willingness to fulfill this desire. Those desires. Generally, nowadays it is not possible. In future, we can't say to go to the Mars. So to go to the Mars is the desire. And to go to the to reach the other planets in the universal system also, it is a desire. But that is not called in our meaning. It is not called what want which is called as want in economics. The man has a capacity and also willing to fulfill these desires. In other words, want is the affective desire for the satisfaction of which man has both capacity and willingness to satisfy his wants. Generally, wants are categorized into different types. They are economic wants and non-economic wants, individual wants and collective wants. And another classification, most general classification is wants are classified according to their need to us, necessities, comforts, luxuries. Economic wants, which wants has economic value, is called economic wants. Non-economic wants, we are breathing oxygen into the air, but it has a value, but it does not economic value. So that type of non-economic wants also. The individual wants are different from one individual to another individual. Collective wants and social wants are roads, parks, street lights. These are the some generally we called collective wants. In economics, generally the wants are classified into three categories: necessities, comforts, and luxuries. Necessities is nothing but which is essential for living or maintaining a normal way of life,
these wants have compulsory to be satisfied. Without satisfaction of these wants, minimum living standard could not be maintained. Our human life is become very difficult to lead the life. So these wants are called necessities. Suppose what are these necessities? Clothes, shelter, and food. Food is the main first, and then food, clothes, shelter, minimum education, normal health. These are the some necessities. Generally, we call these. These wants have to be satisfied. Next, wants are another type comforts. Suppose a fan is comfort for a mixer or a washing machine is generally called comforts. But goods which we are classified into necessities comforts is varied from time to time and place to place and situation to situation. So all luxuries, the sofa and BMW cars and travel, air travel, some these are suppose a prime minister and chief minister or higher officials is compulsory to go air travel for their daily activities. A doctor is compulsory needed to a car to go to the patients. So some normal man does not need air travel, does not need car. These are these classifications are vary from person to person and time to time. So these are the some classification regarding types of wants. And wants are there are characteristics. Now we are going to know about the characteristics of wants. Human wants are unlimited. Wants are unlimited. And there is no end for our wants. If one wants are satisfied, another may crop up. Or there are bundle of wants cropped up. When we have a resource to use for satisfy our wants, there are number of wants crop up in our mind. So human wants are unlimited. A particular want is satisfiable. ఏ విధంగా మన కోరికలు అపరిమితంగా ఉంటాయి. ఒక కోరిక తీరగానే మరొక కోరిక పుట్టుకొస్తుంది. ఏ కోరికనైనా సరే తృప్తిపరచవచ్చు. మనం ముందుగానే కోరికలు అంటే ఏమనుకున్నాం? కోరికలు అంటే మనసులోకి అది తీర్చుకోగలిగినటువంటి సామర్థ్యము, మరి తీర్చుకోవాలనే కోరిక ఉన్నదాన్నే అర్థశాస్త్రంలో కోరికలు అంటారు. సో ఈ పర్టికులర్ వాంట్ అనేది ఇక్కడ సాధ్యపడుతుంది. అన్ని కోరికలు తీర్చుకోలేకపోయినా ఉన్న వాటిల్లో ఏదైనా ఒకటి తీర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి కోరికను తీర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. అన్ని కోరికలను ఒకేసారి తీర్చుకోలేకపోయినా ప్రతి కోరికను తీర్చుకోవచ్చు. అలాగే వాంట్స్ ఆర్ రికరింగ్, అంటే ఇఫ్ వి సాటిస్ఫై అవర్ వాంట్ ఎట్ ప్రజెంట్, ఇట్ మే క్రాప్ అగైన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. సపోజ్ ఒక వ్యక్తికి ఆకలి అవుతుంది, అన్నం తింటాడు, ఫుడ్ తీసుకుంటాడు, ఏమంటే ఆకలి తీరిపోతుంది. దిస్ వాంట్ సాటిస్ఫై. బట్ ఆఫ్టర్ 5-6 hours హీ బికేమ్ హంగ్రీ, మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది, మళ్ళీ తింటాడు. ఇట్లా కొన్ని కోరికలు ఏముంటాయంటే ఒక్కసారి తీర్చుకోగానే తీరేవి కావు, మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. వాంట్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ. సమ్ వాంట్స్ అంటే కొన్ని కోరికలు పరస్పర పూరకంగా ఉంటాయి. ఈ కోరిక తీరాలంటే ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తువులు కావాలి. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు టీ తాగాలనుకోండి, మనకి ఏం కావాలా? పాలు కావాలా, డికాషన్ కావాలా, పౌడర్, షుగర్ అండ్ సమ్ పౌడర్ టు మేక్ దిస్ టీ. సో ఇట్లా మనం ఈ పరస్పర పూరకాలు అంటారు. ఇప్పుడు షూ కొనాలంటే కంపల్సరీ సాక్స్ కూడా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్లా వాంట్స్ ఆర్ కాంపిటేటివ్. కొన్ని సందర్భాల్లో కోరికలు కాంపిటేటివ్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుంది, మరి అన్నం తినాలన్నా, బిర్యానీ తినాలన్నా, హోటల్కి పోతున్నాం మనం, బిర్యానీ తినాలన్నా, నార్మల్ రైస్ తినాలన్నా, లేకపోతే కర్డ్ మనం చికెన్, మటన్, లేకపోతే ఫిష్, ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి. అలాగే ఫ్రూట్స్ తినాలనుకుంటే
number of fruits available in the market, banana, apple, pineapple. సో ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. వాటిల్లో ఏదన్నా ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే కోరికలు పరస్పరం పోటీ పడతాయి. మనకు ఏదైనా ఒక కోరిక వచ్చింది అనుకోండి, ఆకలి అవుతుంది, ఆకలి తీసుకోవాలనే కోరిక. మనం హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు రైస్ తినొచ్చు, చపాతీ తినొచ్చు, లేకపోతే రైస్ లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి, బిర్యానీస్ ఉంటాయి. ఇలా మనం ఫ్రూట్స్, ఆకలి ఫ్రూట్స్ ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు. వీటిలో ఏది యూజ్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సాటిస్ఫై అవర్ వాంట్స్ అన్నమాట. సో అందువల్ల వీటిలో ఏదైనా మనం ఇమ్మీడియట్ గా మైండ్ లో పోటీ పడుతుంటాయి ఈ కోరికలు. ఒక కోరిక తీసుకోగానే అంటే వీటిలో ఏది ఒకటి వాడుకున్నా కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నా, చపాతీ తిన్నా, అన్నం తిన్నా, లేదా బిర్యానీ తిన్నా మనకు ఆకలి అనే కోరిక తీరుతుంది. అన్ని తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా పోటీ పడుతుంటాయి. వాంట్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఇందాక చెప్పినట్టుగానే కోరికలు ప్రత్యామ్నాయాలు. ఇప్పుడు ఆకలి అనే కోరిక ఉన్నది, అన్నం తినడమే ఆకలి తీరుడు కాదు. అన్నం తినకుండా చపాతీ తిని కూడా తీర్చుకోవచ్చు, లేకపోతే మ్యాంగో తిని కూడా, ఫ్రూట్స్ తిని కూడా తీర్చుకోవచ్చు. సో ఇవి ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా ఉంటాయి. వాంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇన్ అర్జెన్సీ, అంటే అవసరాలను బట్టి, అంటే ఆవశ్యకతను బట్టి కోరికలు అనేటువంటివి అర్జెన్సీలో తేడాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే కొన్ని తప్పనిసరిగా తీర్చుకోవాల్సిన ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో టైం. సపోజ్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తిని ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకుపోయి ఆయనకు కావాల్సిన మెడిసిన్స్ ఇమ్మీడియట్ గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మామూలుగా మనకి కొన్ని కోరికలు అంత అర్జెంటుగా ఉండవు. ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కోవాలని కోరిక ఉంది, సో అది అంత అర్జెంట్ ఏం కాదు, దాన్ని టైం తీసుకొని కొనుక్కోవచ్చు అన్నమాట ఇట్లా. సో అలాగే ఈ వాంట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఎకనామిక్స్ లో టర్మ్ వాంట్స్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంతవరకు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఏంటవి? టైప్స్ ఆఫ్ వాంట్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా. అంటే వీటిని మనం అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో అధ్యయనం చేసేటువంటి అంశాలు సులభంగా అర్థమవుతాయి. సో ఇంకొకటి జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా మనం వాడే వర్డ్ గూడ్స్. గూడ్స్ అనే పదంలో వాడుతుంటాం. సో ఇన్ టర్మ్స్ గూడ్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డినరీ లాంగ్వేజ్ టు మీన్ ఫిజికల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ బాట్ అండ్ సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇన్ ఎకనామిక్స్ జనరల్ గా మనం వాడేటువంటి వస్తువులు ఏంటంటే భౌతికంగా మన కంటికి కనిపించి మార్కెట్ లో ఏవైతే అమ్మడానికి కొనడానికి వచ్చినామో అవే గూడ్స్ అని అనుకుంటాం. కానీ అర్థశాస్త్రంలో ఈ వస్తువులు అనే దానికి ఒక విశాలమైనటువంటి అర్థం ఉంది. ఎకనామిక్స్ గూడ్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే విచ్ హ్యావ్ ద పవర్ టు సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాంట్స్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ యూటిలిటీ, ఆర్ యూటిలిటీ మీన్స్ పవర్ ఆఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ హ్యూమన్ వాంట్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ లో ది గూడ్స్ మీనింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ద పవర్ టు సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాంట్స్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ యూటిలిటీ, ప్రయోజనం కలిగి ఉండి మానవ కోరికలను తీర్చే శక్తి కలిగిన వాటిని వస్తువులు అంటాం. Thus in the term includes material things like rice, bread, cloth, motorcycle, car, etc. It also includes in economics goods meaning satisfying human wants, things that which satisfy human wants. So material things and non-material also considered in goods. Generally we use the term goods and services, doctor services and lawyer services and musician services and teachers services. All these things have the power to satisfy our wants, so this also considered as goods. So that's why generally the term goods means goods and services which has a power to satisfy human wants is generally in economics we called it goods and services. There are different types of goods and services are we are using in our economics. These concepts are economic goods, non-economic goods. Economic goods is అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ గా
which has scarcity, which has a utility, and which has a transferable. Generally, these are called economic goods. Non-economic goods ante these goods are not scarce and this has even it has utility. This has not scarce, and it is available to all in the nature. So generally, these goods are called free goods. Consumer goods, producers goods. Consumer goods is nothing but these goods are used for consumption. Producer goods is nothing but these goods are used in the process of production. అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ నాన్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అన్నప్పుడు ఆర్థిక వస్తువులు అంటే ఏవైతే మారకానికి ఉంటాయో, కొరతగా ఉండి ప్రయోజనం కలిగి ఉండి బదిలీకి వీలు ఉంటాయో వాటిని ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటాం. అలా లేని వాటిని నాన్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటాం. ఇవి కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి, కానీ ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించి అత్యధికంగా అందుబాటులో ఉండడం వల్ల వాటికి ఉంటుందన్నమాట. ఉద్యోగదారులు ఉపయోగించేటువంటి వస్తువు సేవలను వినియోగ వస్తువులు అంటాం. ఉత్పత్తిదారులు ఉపయోగించే వాటిని ఉత్పాదక వస్తువులు అంటాం. ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫైనల్ గూడ్స్. Some goods are used in the process of production, but these goods are not yet finalized to consumption or production. So these goods are called intermediate goods. Final goods means which are ready to use by consumers or producers. పూర్తిగా తయారయ్యి వినియోగదారులకు కానీ ఉత్పత్తిదారులకు కానీ ఉపయోగపడడానికి రెడీగా ఉంటే దాన్ని అంతిమ వస్తు సేవలు అంటాం. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మధ్యలో ఉండి పూర్తి కానటువంటి వాటిని మాధ్యమిక వస్తువులు అంటాం. ఇప్పుడు మనం రొట్టె చేసుకోవాలంటే పిండి కలిపి పెట్టుకుంటాం. ద పిండి జనరల్లీ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్. సో ఫైనల్ గుడ్ అంటే రొట్టె చేసుకున్నాక తినేటప్పుడు దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైనల్ గూడ్స్. ట్రాన్స్ఫరబుల్ గూడ్స్ అండ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ గూడ్స్. కొన్ని వస్తు సేవలు జనరల్లీ మనం చూసినట్లయితే some goods are transferred from one place to another place and one person to another person, but some goods are non-transferable. Suppose the skill of teacher and the skill of doctor, the skill of lawyer, generally these are called services. These cannot be transferred to one person to another person. These services can be utilized directly from that person, but these services are not transferable. So అంటే బదిలీ చేయడానికి వీలున్నవి ఉన్నాయి, బదిలీ చేయలేనివి కూడా ఉన్నాయి. బదిలీ చేయని వస్తు సేవలు ఏంటంటే ఇప్పుడు వైద్యుల మరియు అధ్యాపకుల మరియు లాయర్స్ మరియు సింగర్స్ వాళ్ళు అద్భుతంగా పాట పాడతారు. ఆయన పాట పాడే నైపుణ్యం ఇంకొకళ్ళకి బదిలీ చేయడం వీలవుతుందా? కాదు. ఇంకా ఫ్రీ గూడ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటుంటారు. ఉచిత వస్తువులు, ఆర్థిక వస్తువులు. అంటే కొరతగా ఉండి ధర కలిగిన వస్తువులు ఉచిత వస్తువులు అంటాం. అయితే మన కోరికలను తీర్చే గుణం ఉన్నప్పటికీ వాటి కొరత లేదు కాబట్టి ఉచితంగా లభిస్తే కొరతగా ఉండి ధర కలిగిన వాటినేమో ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. కొరతగా ఉండి ధర కలిగిన వంటి వాటిని ఉచిత వస్తువులు అంటేనేమో కొరతగా ఉండవు, అపరిమితంగా లభిస్తుంటాయి, కానీ మనకి కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకి గాలి, నీరు, సూర్యరశ్మి. ఆర్థిక వస్తువులు అంటే మిగిలిన అన్ని పెన్ను, బుక్కు, ఆహార ధాన్యాలు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ గూడ్స్ అంటే బయటకు కనిపించేటువంటి వాటిని ఎక్స్టర్నల్ గూడ్స్ అంటాం. బయటకు కనపడకుండా ఉన్నటువంటి వస్తు సేవలు ఇంటర్నల్ గూడ్స్. జనరల్ గా ఇంటర్నల్ గూడ్స్ అంటే నాన్ మెటీరియల్ గూడ్స్ అన్నా ఇంటర్నల్ గూడ్స్ అన్నా ఒకటే. అంటే ఇవి మనం బయట కనపడవు. ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు బోధనా నైపుణ్యం, ఒక సింగర్ యొక్క గాత్ర నైపుణ్యం, ఒక మ్యూజిషియన్ యొక్క వాయిద్య నైపుణ్యం, అలాగే డాక్టర్ల యొక్క ఈ పేషెంట్లకి ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలను చూసేటువంటి నైపుణ్యం. దీస్ ఆర్ జనరల్లీ ఇంటర్నల్ అండ్ దీస్ కెన్ నాట్ బి మెటీరియల్ గూడ్స్. సో ఈ విధంగా మనం వస్తువులు అన్నప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ ఎకనామిక్స్ అధ్యయనం చేసేటప్పుడు దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇవి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ. Utility is nothing but a want satisfying power of a commodity. Generally in economics,
utility called utility is nothing but wants satisfaction power of a commodity or a thing or a service. కోరికలను తీర్చుకునేటువంటి శక్తి కలిగిన వస్తువు లేదా సేవ దేనినైనా సరే ప్రయోజనము అని అంటాం. సో ఇక్కడ యూటిలిటీ అన్నప్పుడు దీన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఫార్మ్ యూటిలిటీ, ప్లేస్ యూటిలిటీ, టైమ్ యూటిలిటీ, సర్వీస్ యూటిలిటీ, పొసెషన్ యూటిలిటీ, నాలెడ్జ్ యూటిలిటీ, ఎలిమెంటరీ ఆర్ న్యాచురల్ యూటిలిటీ. జనరల్ గా మన యూటిలిటీ అన్నప్పుడు టైప్స్ లో 4 చెప్పుకుంటాం: ఫార్మ్, ప్లేస్, టైమ్, సర్వీస్. కానీ పొజిషన్, నాలెడ్జ్, ఎలిమెంటరీ ఆర్ న్యాచురల్ యూటిలిటీ ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇంకా ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటే ఆకార ప్రయోజనం అంటూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కలప ఉంది అంటే ఫారెస్ట్ లో ఉంటే అది ఏం యూజ్ కాదు. ఫారెస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం దానికి ఒక ఆకారం ఇచ్చి ఒక కుర్చీను, ఒక సోఫాను తయారు చేసుకుంటే అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులని వినియోగ స్థానాలకు తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క స్థాన ప్రయోజనం అనేటువంటిది ఉంటుంది. కొన్ని వస్తువులు టైం యూటిలిటీ. సపోజ్ శీతాకాలం మనం మామూలుగా ఇది ఉన్ని వస్త్రాలు వేసుకుంటాం, అవి ఆ టైంలో మనకి యూజ్ అవుతాయి. అదే ఎండాకాలం అవి వేసుకొస్తే ఉడికపోస్తుంది, భరించలేము. అలాగే వర్షాకాలంలో మనం అంబ్రెల్లాస్ వాడుతూ ఉంటాం. సో అలాగే కొన్ని వస్తువులు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కొన్ని కాలాల్లోనే అవుతుంది, కానీ వాటిని నిల్వ చేసి వాటిని సంవత్సరం అంతా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా టైం యూటిలిటీ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సర్వీస్ యూటిలిటీ అంటే టీచర్స్, డాక్టర్స్, లాయర్స్, సో ఈ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా సేవా ప్రయోజనం అంటారు. సో అలాగే పొసెషన్ యూటిలిటీ అంటే కొంత కలిగి ఉండడం అన్నమాట. నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా పొసెషన్ యూటిలిటీ కింద వస్తాయి. నాలెడ్జ్ యూటిలిటీ అంటే కొందరికి కొన్ని అంశాలపైన నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది, కొందరికి కొన్నిట్లో ఉండదు. సో అట్లా. ఎలిమెంటరీ న్యాచురల్ యూటిలిటీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో కానీ కొన్ని మంది వ్యక్తులకు కానీ సహజ సిద్ధంగా కొంత ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నదీ దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి వాటరు న్యాచురల్ యూటిలిటీ ఉంటుంది. మంచిగా అడవుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది యూటిలిటీ. మనం ఎకనామిక్స్ లో యూటిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యూటిలిటీ అన్నప్పుడు జనరల్ గా వీటి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే, యూటిలిటీ అన్నప్పుడు అంటే ఇది ఉపయోగం కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఏ యూస్ఫుల్నెస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ పవర్ టు సాటిస్ఫై అవర్ వాంట్స్. సో ఇది సబ్జెక్టివ్ అంటే మనకి ఉంటుంది. ఇది రిలేటివ్. యూటిలిటీ అనేది ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చి కూడా చూపించు. కొన్ని సందర్భాల్లో యూటిలిటీ పర్సన్ టు పర్సన్ వేరు ఉంటుంది. కొందరికి ఏదైనా ఒక వస్తువుని వాడినప్పుడు కొందరికి ఎక్కువ ప్రయోజనం వస్తుంది, కొందరికి తక్కువ ప్రయోజనం కూడా రావచ్చు. ఇది యూటిలిటీస్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్. వీ కెన్ నాట్ ఫిజికల్ గా మనం చూపించడానికి వీలు కాదనమాట. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. జనరల్ గా ఈ యూటిలిటీ పేరు మీద ఇన్ జనరల్ గా మనం మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ అనేది చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇన్ కన్జంక్షన్ లో. సో లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ and the behavior of the consumer is also explained in the 2 ways, the cardinal utility and ordinal utility. In cardinal, సో ఈ విధంగా మనం ఆ వినియోగదారుడి ప్రవర్తనని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు మనం ఈ ప్రయోజనం అంటే యూటిలిటీ అనే దాన్ని రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఈ ప్రయోజనం అనే దాంట్లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి. వినియోగదారు ప్రవర్తన అధ్యయనం చేసేటప్పుడు అంటే వినియోగదారుడు తన వస్తు సేవలను ఉపయోగించుకోవడంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేటింగ్ దట్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ యూటిలిటీస్ డిపెండ్ అపాన్ ద గూడ్స్ అండ్ కన్జ్యూమ్స్ అండ్ దర్ అమౌంట్స్. వస్తు సేవల యొక్క వినియోగము వాటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి వ్యక్తుల యొక్క ప్రయోజనం అనేది మారుతుంటుంది. So it can be expressed in the form of equation. U is function of x, y, z. In this situation, U represents utility. X, y, z are the amounts of goods under consideration for the utility. So general గా ప్రయోజనాన్ని ఈ సమీకరణ రూపంలో మనం చెప్పుకుంటుంటాం.
ఆర్థిక శాస్త్రంలో సాధారణంగా సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రంలో యుటిలిటీ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంతా కూడా ఈ యుటిలిటీ అనాలిసిస్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇంకొక టర్మ్ వాల్యూ. ఆర్డినరీలీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద utility. Utility is one satisfying power of a thing to which is useful in consumption. The utility ఇక్కడ మనకి విలువ అనేది సాధారణంగా ప్రయోజనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ప్రయోజనం అంటే ఏంది? కోరికను తీర్చుకునేటువంటి శక్తి. దేనికైనా సరే కోరికను తీర్చుకునేటువంటి శక్తి ఉంటే దానికి ప్రయోజనం ఉన్నట్టు, దానికి విలువ ఉన్నది అంటాం. ఇన్ జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు దాహం అవుతుంది, నీళ్ళు తాగుతాం. అలాగే మనకి ఆక్సిజన్ లేకపోతే బతకలేం, కానీ గాలి పీల్చుకుంటాం. మరి దీనికి ఉపయోగం బాగా ఉంది, ఎయిర్ ఫ్రీగా లభిస్తుంది. బట్ జనరల్ గా ఈ వస్తువులకు ఉన్నటువంటి విలువనే ఉపయోగిత విలువ అంటాం. ఫర్ ఇన్స్టాంట్ వాటర్ quenches our thirst and oxygen is useful for our survival of us. But when we use the water or to quench our thirst, it is the value in use of water. But in economics, when we use the oxygen in the air, it is the value in use of oxygen in the air. But in economics, value means the power that goods and services have to exchange other goods and services. కానీ ఇక్కడ అర్థశాస్త్రంలో వాల్యూ అన్నప్పుడు వస్తు సేవలు, ఒక వస్తు సేవలకు బదులుగా మరొక వస్తు సేవల్ని పొందేటువంటి శక్తి, అంటే మారకపు విలువ. ఇక్కడ విలువ అన్నప్పుడు అర్థశాస్త్రంలో ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ పరంగా ఆలోచించాలా. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే మారకంలో ఉన్నటువంటి విలువ. సో అంటే ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాల్యూ అనే పదంలో రెండు రకాల వాల్యూస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వాల్యూ ఇన్ యూస్, వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్. ఇన్ ఎకనామిక్స్ we generally consider the term value in exchange only. So water and air and sunlight has a lot of value in their utilization, but in exchange, in point of view value in exchange, they don't have that much value in exchange, because in economics the value means exchange value. Why the value in use is not considered in economics? Generally, the things which are produced in process of production, they have a lot of value because they have scarce in the availability for satisfying human wants. So that in economics, if we consider this value in exchange, the characteristics of the value is it has utility and scarcity and transferability. అర్థశాస్త్రంలో విలువ అంటే మారకపు విలువనే విలువ అంటాం. ఉపయోగపు విలువ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని విలువగా పరిగణించాం. విలువ అని దేన్ని పిలవాలా అంటే దానికి ఉపయోగం ఉండాలా, అంటే ప్రయోజనం ఉండాలి, ఆ వస్తువుకి కొరతగా ఉండాలి, అలాగే అది ఒకరి నుంచి మరొకరి బదిలీ అవ్వడానికి వీలుగా ఉండాలి. సో విలువ మరియు ధర ఈ రెండిటికి కూడా ఉన్న తేడాన్ని గమనించాల. ఇఫ్ వి ఎక్స్ప్రెస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ద్రవ్య రూపంలో చెప్పినట్లయితే దాన్ని ధర అంటాం. వస్తువు యొక్క విలువని ద్రవ్య రూపంలో చెప్తేనే ధర అంటాం. ఇక్కడ ధరలు పెరుగుతుండొచ్చు, తగ్గుతుండొచ్చు ధరలు, కానీ వాల్యూలో మార్పు ఉండదు. అయితే మనం సాధారణంగా ఏం చెప్తామంటే వస్తువు విలువ తగ్గింది అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ లోనే తగ్గింది అనుకోవాలా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ లో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు టమాటాలు కిలో ధర 50 రూపాయలు ఉండొచ్చు, 2 రూపాయలు ఉండొచ్చు. 2 రూపాయలు ఉన్నా మనం వండుకొని అట్లనే తింటాం, 50 రూపాయలు ఉన్నా అట్లనే తింటాం. కానీ ఉపయోగ విలువలో మార్పు ఉండదు. కానీ lack of supply of tomatoes in the market, sometimes the prices may go up and sometimes
these prices may go down. So that the value of prices, ధరల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు ఇలా తగ్గింది పెరిగింది అంటాం, కానీ యూసేజ్ లో మాత్రం అది ఏం చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి వాల్యూ అండ్ ప్రైస్ ఉన్నటువంటి తేడాని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. వాల్యూ మీన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఓన్లీ. అర్థశాస్త్రంలో విలువ అంటే వినిమయపు విలువనే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. విలువ మరియు ధర అన్నప్పుడు ధర అనేది వస్తువు యొక్క విలువను ద్రవ్య రూపంలో చెప్తే దాన్ని ధర అంటాం. సో ఇన్ వెల్త్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వెల్త్. ఇన్ కామన్ యూజ్ ద టర్మ్ వెల్త్ మీన్స్ money, property, gold, etc., which have we considered as wealth. But in economics, the wealth is used to describe all things that have value. ఆర్థికంగా ఏవైతే వినిమయ విలువని కలిగి ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మనకి విలువనే. విలువ కలిగిన ప్రతిదీ కూడా ఆర్థిక శాస్త్రంలో వెల్త్ అని అంటాం. ఈవెన్ ఇఫ్ అది ఉపయోగ విలువ ఉన్నా సరే, మార్క విలువ లేకపోయినా. ఫర్ ఏ కమోడిటీ టు బి కాల్డ్ వెల్త్ ఇట్ మస్ట్ పొసెస్ యూటిలిటీ, స్కార్సిటీ అండ్ ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ. ఇక్కడ ఆర్థిక శాస్త్రంలో సంపద అని పిలవాలంటే దానికి కూడా ప్రయోజనం ఉండాలి, కొరతగా ఉండాలి, ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఉండాలి. యూటిలిటీ, స్కార్సిటీ, ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ. ఇఫ్ ఇట్ లాక్స్ ఈవెన్ వన్ క్వాలిటీ ఇట్ కెనాట్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ వెల్త్. ఈ మూడిట్లో అంటే ప్రయోజనం కలిగి ఉండడం, కొరతగా ఉండడం, బదిలీకి అవకాశం ఉండడం, ఈ మూడు లేనప్పుడు ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా సరే ఇట్ డస్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ వెల్త్. సో ఇక్కడ అంటే ఇది వెల్త్ అనేది ఎక్స్టర్నాలిటీ, అనదర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నాలిటీ అంటే బహిర్గతంగా మనకు కనబడుతూ ఉండాల. ఇప్పుడు డాక్టర్కి ఉన్నటువంటి స్కిల్, టీచర్స్ ఉన్నటువంటి స్కిల్, దిస్ జనరల్లీ అవి వెల్త్ గా మనం పరిగణించదు అన్నమాట. సో వెల్త్ యొక్క రూపాలు చూస్తే ఇండివిజువల్ వెల్త్, ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్న భూములు, భవనాలు, కరెన్సీ, గోల్డ్, అవన్నీ ఇండివిజువల్ వెల్త్ అంటాం. సోషల్ వెల్త్ అన్నప్పుడు రోడ్లు, రైల్వేలు, పార్కులు, సమాజానికి ఉపయోగపడే కామన్ గా యూజ్ చేసేటువంటి బిల్డింగ్స్, భవనాలు అన్ని. నేషనల్ వెల్త్ అన్నప్పుడు అంటే ఒక దేశం లోపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మరియు సమాజం యొక్క ఆస్తులన్నిటిని కూడా నేషనల్ వెల్త్ గా చెప్తుంటాం. ఇంటర్నేషనల్ వెల్త్ అంటే మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్, యుఎన్ఓ ఇలాంటివన్నీ. ఫైనాన్షియల్ వెల్త్ అన్నప్పుడు సెక్యూరిటీస్, స్టాక్స్, బాండ్స్, దిస్ జనరల్లీ కాల్డ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ వెల్త్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం వెల్త్ అంటే సంపద. ఈ సంపద అనేటువంటిది మనం చూస్తే సంపద మరియు మూలధనం. ఆల్ వెల్త్ మూలధనము అని అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించేదాన్ని మూలధనం అంటాం. సంపద అంటే అది ఉపయోగించవచ్చు, ఉపయోగించకపోవచ్చు. కాబట్టి రెండింటికి ఉన్న తేడాన్ని మనం గమనించాలి. వెల్త్ అండ్ ఇన్కమ్ అంటే సంపద మరియు ఆదాయం. సో ఈ రెండిట్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే సంపద అంటేనేమో అన్ని రకాలైనటువంటి ఆస్తులు అందులో కలిసి వస్తాయి. ద్రవ్య రూపంలో ఉన్నాయి, భౌతిక రూపంలో ఉన్నాయి. భూములు, భవనాలు, యంత్రాలు, యంత్ర పరికరాలు, ఇవన్నీ కూడా సంపదలో భాగం. అయితే ఇక్కడ సంపద ఆదాయం అన్నప్పుడు వెల్త్ అనేది ఒక స్టాక్ కాన్సెప్ట్ లో మనం భావించాల్సి ఉంటది. అంటే ఒక నిల్వ భావన అంటాం. ఆదాయం అనేటువంటిది ఒక ఫ్లో భావన. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నిల్వ ఉన్న నీళ్ళని మనం వెళ్తా అనుకుంటే కాలువలో పారుతున్న వాటిని ఇన్కమ్ అని అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సంపద నుంచి ఆదాయం వస్తుంది, సంపద నుంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. ఆదాయం అనేటువంటి ఒక నిర్ణీత కాలంలో వ్యక్తులు కానీ, సమాజం కానీ, లేదా ఎవరైనా కానీ సంపాదించినటువంటి తనకున్నటువంటి నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా కానీ, తనకున్నటువంటి సంపదను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా కానీ సంపాదించింది ఆదాయం. సో సంపద అన్నప్పుడు అన్ని ఇమిడి ఉంటాయి. సంపద ద్వారా ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఎంత పొందినము, సంపద లేకున్నా కానీ ఆదాయం పొందుతుంది. ఎవరైనా సరే ఏ ఆస్తులు లేవు, ఒక వ్యక్తి దగ్గర పని చేస్తే రోజుకి ఇంత కైకి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్ అన్నమాట. ఈ వెల్త్ కి ఇన్కమ్ కి మనం ఈ డిఫరెన్స్ ని గమనించాల్సి ఉంటుంది. అదే సంపద మరియు ద్రవ్యం, అంత కరెన్సీ అంతా కూడా వెళ్తే
కానీ అంత వెల్త్ అంతా కూడా మనీ కాదు, మన భూముల రూపంలో ఉన్నది, మన భవనాల రూపంలో ఉన్నది, మన యంత్ర పరికరాల రూపంలో ఉన్న సంపద, ఇదంతా కూడా మనం ద్రవ్య రూపంలో ఇమ్మీడియట్ గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి అంత సులభం సాధ్యం కాదనమాట. ఈ డిఫరెన్స్ ని గమనించాలి. అలాగే వెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్, సంపద మరియు సంక్షేమంకి సంబంధించి కూడా జనరల్ వెల్ఫేర్ కావాలంటే వెల్త్ కావాలా, సంక్షేమం కావాలంటే సంపద కావాలి. కానీ ఆర్థిక శాస్త్రంలో సంపద అంతా కూడా సంక్షేమానికి దారితీస్తుంది అంటే చెప్పలేము మనం. కొన్ని సందర్భాల్లో సంపదని మనం ఏ విధంగా, హౌ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వెల్త్ టు అవర్ వెల్ఫేర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వెల్త్ ఉన్నంత మాత్రాన వెల్ఫేర్ ఉన్నదని చెప్పలేము. హౌ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వెల్త్ టు కన్వర్ట్ అవర్ వెల్ఫేర్ అనేది మనకి ఇక్కడ నిర్ణయమై ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రేపొద్దున ఇంకొక వీడియోలో మనం మిగిలిన వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.